तो आपको अपने तर्क दिते जा रहे हैं, पर इस सब दे विचाले ਅਸੀਂ इस पूरे मुद्दे उत्ते चर्चा करेंगे, सिर्फ डेवलपमेंट फंड के उत्ते नहीं, आरडीएफ जिसनूं कहा जा रहा है, बल्कि पूरे पंजाब की इस समय स्थिति का भी ਅਸੀਂ जिक्र करांगे। इंडस्ट्रीलिस्ट की सोच रहे हैं, किसान इस समय की सोच रहे हैं, किसान आगू की सोच रहे हैं, तो इस सब दे विचाले सियासतदान भी। तो सब तो पहला जिवें हर रोज ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अपने सवाल का, जो ਅਸੀਂ अपने दर्शकों ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, मैं उसਦੇ ਨਾਲ ਹੀ शुरुआत एक बार फिर तो ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ सवाल ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ सवाल यही है कि केंद्र ते कैप्टन सरकार का टकराव वाला हालात इस समय कि पंजाबियों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। अज का सवाल तो टीवी स्क्रीन के उत्ते कि केंद्र कैप्टन के टकराव का पंजाबियों को नुकसान हो रहा है, स्टेट वर्सेस सेंटर वाली स्थिति दे विच की सानू पंजाबियों को नुकसान हो रहा है, इस दे उत्ते तुसीं अपनी राय अज भेजनी है। जेकर तुहानूं लगदा है कि हाँ नुकसान हो रहा है तो टाइप करो News18 स्पेस दे के PHH स्पेस दे के N, माफी चाहूंगा Y टाइप करना जेकर तुहाडा जवाब हाँ दे विच है, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N, ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ बहुत बहुत स्वागत है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ जुड़ रहे हैं, प्रधान ने इंडस्ट्री ਅਤੇ ट्रेड एक्शन ਦੇ, बहुत बहुत स्वागत है गुरशਰਨ जी ਤੁਹਾਡਾ भी। शुरुआत क्योंकि मैं फंड वाले इशू तो ही जाना चाह रहे हैं, तो शुरुआत ਅਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ पहला सवाल यही, सर किसान मान नहीं रहे तो हुण केंद्र की सरकार फंड रोकेगी, इल्जाम इस करके लग रहे हैं बीजेपी के उत्ते, केंद्र की सरकार के उत्ते, क्योंकि टाइमिंग बड़ी ही वखरी तरीके नाल नजर आई है। गरेवाल साहब देखो, ये एक मिनट गौरव जी, ये रूरल डिवेलपमेंट फंड का एक्ट भी बनया होया 87 का, और इहदा जिहड़ा हैगा ये फंड नहीं है, ये रूरल डिवेलपमेंट फीस आ। जिहड़ी फी आ उहनूं असीं अपनी मर्जी नाल नहीं खर्च कर सकते, वो स्पैसिफिक उहदे गाइडलाइनस हुंदियां ने, उहनूं खर्च करना हुंदा। उहनूं फंड नूं तुसीं किते भी खर्च कर सकते हैं सरकार। तो ये मेरा यही कहना है कि एक जदों अरुण जेटली जी फाइनांस मिनिस्टर सी, उन्होंने उस वेले दी सरकार नूं भी चिट्ठी लिखी सी कि बई इन्हां दा हिसाब किताब दिता जाए, तुसीं कित्थे खर्च करदे हैं, तो वो अज तक उहदा कोई हिसाब नहीं गया। हुण दोबारा फिर चिट्ठी आई है, ये एक रूटीन मैटर है, ये गल नहीं है कि भी कोई सरकार नूं परेशान करना। जे कोई हिसाब मंगया जाता तो वह हिसाब जरूर देना चाहिए, तो मैं ये समझदा जे हिसाब देणगे तां ही अगे काम चलेगा ना, तां ही तो ठीक जगह खर्च होएगा, नहीं तो कित्थे खर्च हो रहा उहदा कोई पता ही ना लगे, तो आम जनता नूं भी पता लगना चाहिए। तो इस करके उहदा हिसाब मंग लिया, तो वो कोई पंजाब दा विरोध नहीं है, कोई फैडरल ढांचे का विरोध नहीं है। पंजाब सरकार की एक आदत बन गई है कि अज कुछ जथेबंदियां कुछ पार्टियां नाल लग गईयां, पंजाब सरकार दा रिएक्शन इस दे उत्ते लवां। देखो इस समय टाइमिंग दे उत्ते तां सवाल उठ रहे हैं। तुसीं अरुण जेटली दा जिक्र कर रहे हो कि उन्हां दी सरकार समय असीं भी नोटिस कढिया सी या पुछिया सी हिसाब देवो। सर पिछले 6 महीने तो कोरोना की वजह नाल स्टेट कोई भी होवे, पंजाब होवे या कोई भी स्टेट होवे, तुहानूं पता है कि आर्थिक तौर दे उत्ते कमजोर है इस समय। उस समय 1000 करोड़ करीब करीब रोकना, तुहानूं नहीं लगदा कि टाइमिंग दे उत्ते सवाल उठने लाजमी सीगे, इसलिए उठ रहे हैं कि ट्रेनां रोक रहे हैं, एक पासे कोविड दे विचों असीं निकल रहे हैं ते इस सब दे विचाले फंड दे उत्ते ब्रेक। पेंडू इलाकों की डिवेलपमेंट होनी चाहिए है जो नहीं होनी चाहिए, वो पैसा उत्थे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, या दूसरे पासे डाइवर्ट हो जाना चाहिए। केंद्र सरकार उहदे बारे पूछे ना पूछे, एक साधारण नागरिक भी पूछ सकता, उहदे च कोई ये कह देना कि इस वेले बुराई हो गई है, ऐसी कोई बुराई नहीं। बिल्कुल, और हिसाब मंगना कोई बुराई थोड़ा। ये साडा ना तो पंजाब सरकार का पैसा, ना साडा पैसा, तो पिंडां दी डिवेलपमेंट। ठीक है सर, ठीक है गरेवाल साहब, ठीक है, तुसीं अपना तर्क दे रहे हो, कांग्रेस अपना तर्क दे रही है। वैद साहब साडे नाल जुड़े हुए हैं। वैद साहब तुहाडा रिएक्शन इस दे उत्ते जावांगे। हिसाब मंगना की गलत है सर? केंद्र की सरकार जो फीस के तौर के 3% जी फीस होंगी है कणक या झोने की खरीद के उत्ते, उसका हिसाब मंगती है, तो प्रॉब्लम की है? तुसीं क्यों किंतु परंतु हर गल ते करन लग जांदे हो? दे दो हिसाब, नाल दी नाल फंड रिलीज हो जाएंगे। पंजाब सरकार क्यों इस तरीके नाल, लीडर तुहाडे सारे इस तरीके नाल क्यों सेंटर दे मगर पै गए? अज सच्ची दसा तुहानूं तां जी नहीं करदा डिबेट करन नूं।
5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਅੱਜ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਡਿਬੇਟਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1700 ਕਰੋੜ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੇਨਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਦਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ 1200 ਤੇ 1400 ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਵੋਗੇ ਫੰਡ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ? ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਐਕਟ ਨੇ। ਇਹ 1700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਏ ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। 18 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥਰੂ ਬੈਂਕ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਖੱਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਰੋਕੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਵਾਇਆ ਈਡੀ ਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਲ ਓਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਅੱਜ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸਨ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਹੁਣ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ।
ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 4200 ਕੰਟੇਨਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਲਡ ਅਪ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੈਮੀਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਏ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ। ਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਆਈ ਹੈ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ, ਵਾਲਸ ਐਂਡ ਕੌਕਸ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲਾਵਰ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਡੰਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹਨੇ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ BKU ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ 'ਚ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। देखो मेरी ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਪੂਰੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤੱਤ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ BJP ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਢਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਈ ਇਹ ਅਸਾਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ, ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80 ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਘੰਟੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 176 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟਰ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੇ ਦਾ ਕੱਟਾ ਮਾਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਦ ਦੋ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਖੇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੇਨ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਬੰਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 26 ਘੰਟੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਲੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੂਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੰਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਟੂਟੀ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਸਰ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਦਿਆਂਗੇ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਔਰ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮਸ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਆਪਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਉਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤਖਲਸ ਦੇ ਰੋਕੋਗੇ, ਮੈਂ 30 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਖਲਕੀ ਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਓ। ਸੈਕਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, 7 ਸਪੋਕਸਮੈਨ, 7 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਸਕੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਬੰਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਬੈਜ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਬਾਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਫਾਰਮ ਦੇ। ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹੇ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ? ਜਿੰਦਲ ਜੀ, देखो सर, हालात इस टाइम बद तो बदतर हो चुके हैं इंडस्ट्री वास्ते। पंजाब च हर महीने लगभग 3 लाख टन स्टील जड़ा है वो ट्रेन के थ्रू जड़ा है पंजाब च आता है। 2 लाख टन असी स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं, थ्रू ट्रेन ही आती है, कंटेनर के थ्रू आती है। ये दोनों ही जड़े साडे रॉ मटीरियल है, एसेंशियल है साडी इंडस्ट्री वास्ते, तो ये दोनों ही बंद हो चुके हैं। उस तो इलावा जे असी इन्हां बाय रोड मंगवाने तो इहदा जिहड़ा खर्चा सानूं लगभग 2 रुपए तो लैके 3 रुपए किलो फालतू पै रहा, साडी वाइबिलिटी नहीं बन पा रही। इत्थे तो जे तुसीं पंजाब दा हर सैक्टर देख लो, इस टाइम निटवेयर दा एक बहुत अच्छा सीजन सी, क्योंकि फैसटीवल सीजन सी ते वैदर दा एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जिहड़ा सीजन नूं मिल रहा सी। ट्रेनां दी इस हड़ताल कर जिहड़ी बंद होईयां, इहदे करके पूरा दा पूरा सीजन जिहड़ा है ये हाज़री दा तबाह हो चुक्या। उस तो इलावा जे असीं गल कर लईए सैकेंडली स्टील इंडस्ट्री की, स्टील इंडस्ट्री को रॉ मटीरियल ना मिलने करके 2 रुपए तो लैके 3 रुपए किलो पंजाब स्टील के रेट बढ़ गए हैं। इस टाइम जिन्नी इंडस्ट्री है पंजाब की, चाहे वो बाईसाइकिल इंडस्ट्री है, हार्डवेयर इंडस्ट्री है, स्वीविंग मशीन है, टोटल इंडस्ट्री इस टाइम बंद होने के कगार पर आ गई है। विशाखापट्टनम स्टील के जिन्ने स्टॉक यार्ड ने सारे खाली हो चुके हैं। स्टील अथॉरिटी, जिंदल स्टील प्लांट के सारे स्टॉक यार्ड खाली ने। कंपनियां ने सानू कहना शुरू कर दिता है कि जे तुहानू स्टील चाहिए तो असीं तुहानू हरियाणे के फरीदाबाद स्टील देवांगे, उत्थों तुसीं बाय रोड स्टील लैके आ जाओ। वो सानू वाइबल नहीं पै रहा, इस करके असीं मजबूर हाँ अपनी फैक्ट्रियां बंद करन नूं। दूसरा एक सब तो वड्डी जिहड़ी चीज़ हुई है, पूरी दुनिया दे विच पंजाब दी इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो चुकिया जी। कोई वर्ल्ड का कोई भी जिहड़ा इंपोर्टर है वो अज पंजाब के किसी एक्सपोर्टर नूं ऑर्डर देण नूं तैयार नहीं है, क्योंकि वो कहंदे ना तो तुहाडी कोई कमिटमेंट है, ना तुहाडी स्टेट दे विच कोई सिस्टम है कि ऑर्डर कदों दिता जाएगा तो कदों माल पहुंचेगा।
इस करके इसका असर एक तो शॉर्ट टर्म है और सैकेंडली इसका जो लॉन्ग टर्म असर है वो पंजाब की इंडस्ट्री शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। इस करके असी देखो ओवरऑल देखा जाए पंजाब की इंडस्ट्री का कोशिश करांगा। मैं सर तुहाडे कोल वापस आना दर्शनपाल जी का मैं रुख कर लवां। सर मैं तुहाडे कोल वापस आना दर्शनपाल जी साडे नाल ने प्रधान ने क्रांतिकारी किसान यूनियन दे। दर्शनपाल जी नाल असीं पहलां भी कई बार गलबात कीती है, बिल्कुल उस कतार दे किसान लीडर ने जो सीधी सरकार दे नाल गलबात जदों होएगी तां करनगे। दर्शनपाल जी समझना चाहांगे इस समय तुसी इंडस्ट्री नूं लैके या पंजाब दी बाकी जिहड़े रोजगार ने उन्हां नूं लैके किसान यूनियनां कुछ सोच रही ने कि किवें अगे वधिया जावे, क्योंकि केंद्र ने साफ किया है कि नहीं असीं ट्रेनां चलावांगे जदों तक पूरी तरह ट्रेनां नहीं चलाईयां जांदियां, पैसेंजर भी ते माल गड्डियां भी नहीं। देखो ये केंद्र सरकार का जिहड़ा ये रुख है, जिहड़ा तरीका है, जिहड़ा एटीट्यूड है, जिहड़ा केंद्र सरकार इन्नी देर कोरोना लॉकडाउन दे विच पैसेंजर ट्रेनां नहीं चलियां, हुण पैसेंजर ट्रेनां चलाउण ते इन्नी बजिद क्यों है? एक गल। दूजी गल ये है, मैं कहना चाहुंदा साडे इंडस्ट्री वाले भरावां नूं भी कि तुहाडे पंजाब दे किसान लगातार पूरे देश दा नहीं बल्कि सारे लोकां दा, ईवन वर्ल्ड वाइड भी बहुत देशां दे अंदर किसानां ने वो चीज़ां पैदा कीतियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤੰਗੀ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ट्रेनां बड़ी देर नहीं चलियां, किन्ने महीने हो गए, अजे भी थोड़ियां चलियां ने। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਲਕਿ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ बंद करना। दर्शनपाल जी तुसीं बड़ा वैलिड पॉइंट चुक रहे हो, वैलिड पॉइंट चुक रहे हो। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਓ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਜੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? वैद साहब, चलो ठीक है, लग रहा है उनकी आवाज साढ़े तक नहीं पहुंच रही। मैं सर तो वापस गौरव जी पहला गल तो मैं क्लैरीफाई कर दिया कि पंजाब सरकार दा कोई टकराव नहीं है सेंटर दे नाल। ये सेंटर पंजाब सरकार दे नाल, पंजाब दे नाल, पंजाबियां दे नाल, सरकार नाल टकराव दी नीति च है। ये ट्रेन्स का जिहड़ा मसला जिवें साडे लीडर साहब ने दर्शन लाल जी उन्होंने उठाया, बिल्कुल ठीक किया है। ये नोइंगली सेंटर सरकार ट्रेनां नहीं चला रही, पंजाब नूं दुखी करना चाहती है। ये साडी जिहड़ी किसान जिहड़ी साडी ये चल रही है एजीटेशन, इहनूं खत्म करना चाहती है। ये तरीके लभदे ने, जिहड़ा रूरल डेवलपमेंट फीस दा बंद करना, GST ना देना,
ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਰਣਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਓ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਰੇਵਾਲ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੁੜਵਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ BJP ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਟੂ ਬਠਿੰਡਾ ਇੰਜਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਧਰਨਾ ਪਰਸੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਕੱਲ ਮੰਨਾ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੰਨਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਗਾ ਕੋਲ ਇੰਜਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਲਿਮਟਿਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਲਾਓ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੀ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਟਾ ਦਈਏ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣ ਕਿਸਾਨ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਟਰੈਕ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਕਰੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ, ਸੂਬੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ।
गौरव जी किसान जथेबंदियां ने क्लीयर कर दिता, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्लीयर किया है, चिट्ठी लिखी है पीयूष गोयल नूं, इन्हां ने बहाना बना के चिट्ठी दोबारा लिख दी कि पैसेंजर ट्रेन नाल चलाओ। ये जानबूझ के सारा कुछ कर रही है बीजेपी सरकार। इत्थे चैनल ते बैठ के गरेवाल साहब साडे किसान वीरां नूं थ्रैट करदे ने, ਅਸੀਂ ऐदा करांगे। गरेवाल साहब मेरी एक गल ध्यान नाल सुन लो, एक किसान आ, पंजाब एंड पंजाबी है, तुसीं भी पंजाबी हो, ये दबके ना मारो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ गरेवाल साहब ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ मैं दर्शन जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ठीक है, मैं गरेवाल साहब को जाना। दर्शनपाल जी ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? दर्शनपाल जी देखो बीजेपी ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ गरेवाल ਜੀ, ਔਰ गरेवाल ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਮਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ गरेवाल ਜੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਹੋਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਧਮਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਟਰੈਕ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚ गरेवाल ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੁੱਖ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਓ, गरेवाल साहब ਪੈਸੇਂਜਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਚ। ठीक है, मैं रिएक्शन लेना, अपने को समय और पूरा सर पूरा समय एक रिएक्शन मैं सारे तो लेना। गरेवाल साहब गौरव जी किसान ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। मगर वो गलबात राही हुंदी है, इस तरह नहीं हुंदी कि अज किसानां ने अलाउ करता, अज लिमिटेड मूवमेंट अलाउ की, अज पैसेंजर ट्रेनां दी नहीं की, गुड्स ट्रेनां दी की, जद्दियां गुड्स ट्रेनां दी की है। इस तरह काम नहीं चलते, ना इस तरह सरकारां चलदियां ते ना ही असीं इस दे हक च है। देश की लोकतंत्र की एक रवायत नूं बिगाड़ रही है कांग्रेस, और सिर्फ पंजाब दे अंदर ये हो रहा, होर किते नहीं हो रहा, और ये पंजाब च करवाया जा रहा कांग्रेस के द्वारा। और इत्थों तक मैनू बोलना, मैं थोड़ी गल च बोलदा नहीं बैद साहब, मैं थोड़ी मैनू तुसी मैनू गल करन दिओ, मैं थोड़ी गल च नहीं बोलिया, तुसी मेरे खिलाफ जो मर्जी बोलिओ, मैं विचों टोकांगा नहीं। पहली गल तो यह है गौरव जी कि एसएसपी बरनाला खुद बैठ के पुतले बनवा रहे सी किसानां दे नाल। मोदी जी का पुतला बनवाया गया, साडे कोल फोटोग्राफ ने, असीं होम मिनिस्ट्री नूं कंप्लेंट भी कर रहे हैं। इस तरह पुलिस जगह जगह, प्रशासन जगह जगह इन्हां चीज़ां नूं उत्साहित करदा, और ये चलवाया जा रहा सरकारी तौर पर सारा काम। इदा नहीं चल रहा है पंजाब के अंदर, कांग्रेस के द्वारा चलाया होया सारा केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान, देश के खिलाफ अभियान, ये बंद होना चाहिए। प्रदर्शनकारी किसान नहीं कांग्रेसी ने, कांग्रेस उत्साहित कर रही है, कांग्रेस उत्साहित कर रही है, कांग्रेस के बंदे विच बैठ के करते ने। साडे प्रदेश प्रधान ते हमला किया गया। वैद साहब ठीक है सर, रिएक्शन लैंड दो। वैद साहब गौरव जी, बीजेपी का काम है कि देश दे विच जदों भी कोई वड्डा मुद्दा बनता है, इन्होंने उन्होंने भटकाउणा मुद्दे नूं। ये अपने सामने एग्जाम्पल है। ये तो टैलीविजन चैनल के उत्ते बैठ के साडे किसान वीरां नूं दबके मारी जाते, उदां ते इन्हां ने की करना है। इन्हां नूं ये बेनती करदा मैं दोबारा फिर,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸਰ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜਿੰਦਲ ਜੀ, कोरोना तो हाल तक इंडस्ट्री संभली नहीं है और जोड़ा नवा विवाद खड़ा हो गया इन्हें बिल्कुल पंजाब की इंडस्ट्री को तबाह कर देना। मैं सिर्फ एक गल इत्थे कहना चाहना कि पंजाब वो स्टेट है जिहड़ी इस पूरी मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है और इस मूवमेंट का पूरा जिहड़ा नुकसान है वो पंजाब नूं हो रहा। कि रेलां रोकण नाल इस समस्या का हल हो जाएगा? इस करके एक सिर्फ एक इशू बनाया जा रहा है। क्यों नहीं ये समझाई जाती गल कि जे ये पंजाब सरकार या साडियां किसान यूनियन ये समझदियां ने कि बीजेपी गवर्नमेंट पंजाब विरोधी है तो पंजाब के नुकसान के नाल उन्होंने की फर्क पेगा। इस करके जे उन्होंने एजिटेशन नहीं करनी है तो दिल्ली में जाके करन या किसी होर स्टेट च जाके करन। अज पंजाब की इंडस्ट्री भी पूरी सपोर्ट कर रही थी एग्रीकल्चर दी फार्मर दे, लेकिन एक मुद्दा इस तरह का बना दिया गया कि साडी सब दा रिएक्शन लेना एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जेड़ी दर्शनपाल जी देखो इंडस्ट्रियलिस्ट ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। दर्शनपाल जी इंडस्ट्रियलिस्ट किसानां दे नाल खड़न दा दावा करदा पर ਉਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਅਪੀਲ ਤੇ ਸੋਚਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ। ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਰ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਲੇ 14-15 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਿਆ ਤਰਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਿਆ ਤਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। 1-2 ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ 2 ਦਿਨ ਚ 2 ਦਿਨ ਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2 ਦਿਨ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 4-5 ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਟਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 70% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 30% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।